Hello, my dear students. This video explains further concepts of the chapter acids, bases, and salts. Till the previous video, we have discussed about chemical properties of acids and bases. Even we have discussed what is most common in all acids and bases. We have even discussed about dilution of an acid or base, precautions to be taken, those things we have discussed. Now we'll move further to discuss more about acids, bases, and salts. In the process of dilution, we have understood that if an acid is having more number of hydrogen ions, then it is called as strong acid. If an acid is having less number of hydrogen ion, then it is called as weak acid. But how to find out the number of hydrogen ions present in an acid? As we have litmus, turmeric, red cabbage solution, so on, to test whether the substance is acid or base, do we have any such material to find that whether given acid is strong acid or weak acid? Or given base is strong base or weak base. So let us discuss about that in this particular video. So acids, bases, and salts. Here we have litmus paper, blue litmus paper and red litmus paper, which help us to identify that whether the given substance is acid or base. Similarly, today let us know if about the substance which help us to know the strength of an acid. That is nothing but pH. pH is nothing but potence of hydrogen. Let us discuss about this pH. How strong are acid or base solutions? ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? On dilution of an acid or base, concentration of OH minus ion or H plus ion get decreased, right? On diluting, always concentration of H plus or OH minus ion decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಆಸಿಡ್ ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ H plus ion ಅಥವಾ OH minus ion ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ per unit volume. So to quantitatively find out the amount of ions present in the solution, we need universal indicator. We need universal indicator to find out the amount of ions quantitatively. Quantitatively, not qualitatively. Quantitatively ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ we need universal indicator, which is nothing but mixture of several indicators. It's mixture of several indicators. Okay na? So next ಅದರ pH ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ it show different color at different concentration of hydrogen ion. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ. ಲಿಟ್ಮಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇರೋದು ರೆಡ್ ಆಯ್ತು, ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇರೋದು ಬ್ಲೂ ಆಯ್ತು, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ the color of the universal indicator will get changed. There is a scale for measurement of hydrogen ion concentration, and that scale is called as pH scale, in which P stands for potence. P stands for potence, which means power. Okay. H stands for hydrogen. Okay. So pH means potence of hydrogen, power of hydrogen. ಎಷ್ಟು hydrogen ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ we use this pH scale. It's a scale for measurement of hydrogen ion concentration. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಸಿಡ್ ಮಾತ್ರನಾ? No, not at all. It is also used to measure the strength of the base also. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೂ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? OH minus. OH minus ions ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ions ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So
It measures the power of hydrogen, amount of hydrogen, amount of hydrogen or H plus ions are measured. In this particular pH scale, amount of hydrogen ions are measured. Okay, na? So it's a scale for measurement of hydrogen ion concentration. pH scale, ಇದು scale ಅಂತಾದಾಗ, this scale will have some value. Okay, it will have some value which starts from 0 and ends up to 14. It ends up to 14. Okay, now 0 to 14 scale irutte. So if the pH is 0, it's very acidic. Tumba strong acid anta artha. Strong acid, very acidic. SA anta baritin, strong acid. If the pH is 14, that means it is SB. SB means B means strong base. Whereas if the pH is 7, then it means that that particular solution is neutral. That is neither acid nor base. Got it? So pH scale will be from the value 0 to 14. pH antandre it's just a number, assigned number. ಓಕೆನಾ? ಆ ನಂಬರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇಂದ 15 ತನಕ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 0 to 14 ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಪಿ ಹೆಚ್ ನಂಬರು 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, pH 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. pH 7 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. pH 14 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? So pH ಅಂತಂದ್ರೆ it's nothing but measurement of hydrogen ion concentration. Very alkaline ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That's nothing but strong base. Alkaline ಅಂದ್ರೆ basic nature. So pH scale, higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. Higher the hydronium ion concentration. Hydronium ion andre it is H3O plus. H3O plus ಅಲ್ವಾ? ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೂ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ higher the H plus ion, lower the pH. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ H+ ಅಯಾನ್. H+ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೂ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋವರ್ ದ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the pH of neutral solution is 7. ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. Values less than 7 on the pH scale represent acidic solution. 0 to 7 ಏನಿದೆ ಅದು acidic. ಹಾಗೇನೆ 7 to 14 it represent basic. There is increase of OH minus ion concentration in the solution that increase the strength of an alkali. So 0 to 7 is acidic. Okay, na? 7 to 14 is basic. Okay, na? So 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, 14 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ pH ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 0 ಇಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ 0 and it's up to 14. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? H+ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ.
7 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ರೈಟ್? ಸೊ as we move from 0 to 14, H plus ion decreases, OH minus ion increases. So 7 ಇಂದ backward ಹೋದ್ರೆ acidic nature ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 7 ಇಂದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 7 ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. So 7 in the backward hodre there is increase in H plus ion. 7 in the forward hodre there is decrease in H plus ion. Andre increase in which ion? Increase in OH minus ion. Increase in OH minus ion agide. OH minus ion increases. Arrow mark upside represent increases. Okay na? So ee tara pH scale alli 0 to 14 irutte. As we go from 0 to 14, H plus ion decreases, OH minus ion increases. 0 indicates strong base, that is more number of H plus ion. Okay, 7 means neutral. It will have equal, almost equal number of H plus and OH minus ion. I'll move further. ಈ PH ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದೇನೆ ಟೇಬಲ್ ಇದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. Color of the pH paper ಏನಾಗುತ್ತೆ, approximate pH value ಏನು, nature of the substance ಏನು. These are the things that we need to discuss. Saliva before meal, after meal. ಯಾಕೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀಲ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಲ್? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಮೀಲು HCl ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ HCl ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ aids in digestion process, that helps in digestion process. Whereas after the meal HCl produce ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸಲೈವಾದು ಬಿಫೋರ್ ಮೀಲು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, 6.5 to 7.5, acidic to basic. Okay, green color, greenish ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 6.5 to 7.5 ರೇಂಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕೂಡ, acidic to basic ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 6.5 ಅಂದ್ರೆ acidic, 7.5 ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಲೈವ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮೀಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೀಲು ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಗ್ರೀನು 2.2 to 2.4 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸಿಡಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಎಸಿಡಿಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಏನ್ ಗೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ? At that time HCl got released. HCl release ಆಗಿದೆ. HCl release ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ it is acidic. Okay, next lemon juice, orange 5.9 to 6, acidic. Colorless aerated drink, orange 5.9 to 6, acidic. Lemon juice, which acid will be there in lemon juice? It will have, lemon juice will have citric acid. Lemon juice citric acid irutte. Hagene colorless aerated drinks will have carbon dioxide dissolved in water. So water ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ it produce H2CO3. H2CO3 ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏರೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏರೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಪ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಏರೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಅದು ಕುಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ, ಫಿಝು ಅದೆಲ್ಲ ಕುಡಿದಾಗ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೇಗ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, H2CO3 ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ pH paper into yellow green, 6.4 to 6.6.
acidic. Okay, then coffee yellow color ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 4.5 to 5.5 acidic. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಫಿ ಇರ್ಲಿ ಟೀ ಇರ್ಲಿ ಟೂ ಮಚ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಅದು ಕಾಫಿಲಿ ಕೆಫೇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಚೇಂಜ್ ಯೆಲ್ಲೋ 4.5 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ acidic. ಟೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, oxalic acid. Tomato have oxalic acid. Okay, next tap water. Tap water ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ 6.2 6 to 8.5 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. 6 to 8.5 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರು 6 ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ನೇಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸಿಡಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, 8.5 ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಸಿಡಿಕ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಬೇಸಿಕ್. 1 molar NaOH, 1 molar NaOH dark blue color ಇರುತ್ತೆ, 14 basic, highly basic, highly alkaline, strong base. Then red ಇರುತ್ತೆ 0 pH value, acidic. ಯಾವುದು? HCl, 1 molar HCl. ಇದು strong acid. Got it, children? So we have discussed pH of various substances. ಇದನ್ನ ಜನರಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದ್ರ pH ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ pH value of substance X is 7, what would be the color of the pH paper? What would be the nature of the pH, nature of the substance? ಆ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 7 ಇದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಆ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು pH. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ pH ಪೇಪರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪೇಪರು ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಐ ಮೀನ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೆಡ್, ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಇದ್ರೆ 0, ಹಾಗೇನೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಿಶ್ ಆಗಿ ಆರೆಂಜಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರೆಂಜ್ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಇಂದ ಹಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ 1.2 ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ 2.2 ಇರುತ್ತೆ, ಆರೆಂಜಿಶ್. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ 7.4 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಮಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಬೌಟ್ 14 ಇರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಕಲರ್ ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ರೆಡ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಆರೆಂಜು, ಗ್ರೀನು, ಬ್ಲೂ, ಆತರ. ನಿಮ್ಗೆ ವೆಬ್ ಗಯರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ. ಏನಿದು ವೆಬ್ ಗಯರು? ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ವೆಬ್ ಗಯರ್. ಓಕೆ, ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್. ಏನಿದು? These are 7 colors of rainbow. ಇದು ಅದು ಉಲ್ಟಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ROYGBIV. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, R ರೆಡ್, O ಆರೆಂಜ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Y ಯೆಲ್ಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ, ಇಂಡಿಗೋ, ವೈಲೆಟ್. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ, ಬ್ಲೂ, ಇಂಡಿಗೋ, ವೈಲೆಟ್. ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ROYGB, ROYGB. So ROYGB is the color code for pH. Okay, got it? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ pH ನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇದು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು pH ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇದೆಯಾ, ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆಯಾ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. The strength of an acid or base depends upon number of H plus ions and OH minus ion produced respectively. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ H plus ion ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ OH ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಆತರ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ pH ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್. ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? pH ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಾಗ ಈ pH ವೇರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ,
I'll tell the other way round. pH of the body constant ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಏನಾದ್ರೂ pH ವೇರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Got it? Our body works within the pH range of 7.0 to 7.8. 7.0 ಇಂದ 7.8 ಒಳಗಡೆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ವೇರಿ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, BP ವೇರಿ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ body pH should be maintained between 7 to 7.8. When the pH of rainwater is less than 5.6, it's called as acid rain. Even pH of rainwater, adu kuda generally it will be neutral ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ 6.5 to 7.5 ಆ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು 5.6 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, which happens due to various reasons, like pollution is one such reason. Pollution, production of a lot of carbon dioxide and sulfur dioxide gases can cause acid rain. So acid rain du pH 5.6 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay. When acid rain flows into the river, it lowers the pH of the river water. ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ವಾಟರ್, ಐ ಮೀನ್ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ನ pH ನ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿವರ್ ವಾಟರ್ pH ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್. ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ which is having pH value less than 5.6 pH ಇದ್ದಾಗ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಸಿಡ್ ರೈನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ corrode ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಲೈಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಆಫ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಜೊತೆ ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಬಲ್ ಕೊರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಕೂಡ ಕೊರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ದು ನೀವು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಫೋಟೋಸ್ನ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ಫೋಟೋಸ್ನ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಫೋಟೋಸು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್. And this Taj Mahal is located in the bank of Yamuna River. River bank andre definitely there will be a lot of factories and industries located. Our industries in sumne irtava, they produce a lot of pollutants, especially gaseous pollutants. A gaseous pollutants na it mixes with the moisture in the air and that comes down as acid rain. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ pH ಪೇಪರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ pH ಪೇಪರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದ pH ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5.6 ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣವಾ. ಸೊ pH ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ pH ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7.6 to 7.8 ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Rain the pH, if it falls down less than 5.6, then it is considered as acid rain, which causes severe effects like it disturbs the aquatic life, it will corrode the monuments, it will also reduce the photosynthetic rate of plants. Okay, na? Plants require specific range of pH for healthy growth. Plants ko kuda ಒಂದು specific range irutte. We are talking about crops that we cultivate in the agricultural fields. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ whenever we want to grow particular crop in a field, maybe some pulses or it is cereals, okay, ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಪಲ್ಸಸ್ ಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಪುಟ್ ದ
seeds of these plants. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ they need particular range of pH. ಹೇಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸಾಯಿಲ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ pH ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಾಯಿಲ್ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕಿಟ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೇಕರ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಯಿಲ್ ನ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ pH ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ರೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಸಿಡಿಕ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ pH ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಇಂದು pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 to 7.5, ಬೀಟ್ರೂಟ್ 6 to 7.5, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ 5.5 to 7.5, ಕುಕುಂಬರ್ 5.5 to 7.0, ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ 5.5 to 6.5, ಗಾರ್ಲಿಕ್ 5.5 to 7.5, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 5.5 to 7.5. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we can consider the large range as 5.5 to 5.5 to 7.5 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸಾಯಿಲ್ದು ನೇಚರ್, pH ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ, ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ. ಇಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟೂ ಮಚ್ ಎಸಿಡಿಕ್, ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾಯಿಲ್ದು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ 4 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ 4 ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಸಿಡಿಕ್, ತುಂಬಾ ಎಸಿಡಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಸುಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಸುಣ್ಣನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ. ದೇ ಶುಡ್ ಆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಇದು, ಅಥವಾ ಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿನೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ CaCO3 ಪುಡಿ ಹಾಕ್ದಾಗ, ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ CaOH ಟ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು, ಸುಣ್ಣನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸುಣ್ಣ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್, it nullify acid in soil. So if the soil is acidic, ಆವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸುಣ್ಣನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಲೈಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. that will definitely reduce the acidic nature of the soil. If the pH value is 8, that means it is highly basic. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್, ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಕಂಟೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ pH. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎಸಿಡಿಕ್ ಇದೆಯೋ ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ pH ನ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು we should go ahead for cultivation of crops. I'll move ahead. pH in our digestive system. In our digestive system also pH plays very important role. As I just discussed before, pH of our body works, pH of our body should be 7 to 7.8 to work properly. Again, digestive system the pH ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ HCl ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಜನರಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ pH ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೊಮಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. It helps in digestion of food without harming the stomach, because stomach will have mucus layer that protect the stomach against the action of hydrochloric acid. During indigestion, ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we feel indigestion, ಹುಳಿ ತೇಗು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ.
ಎಸಿಡಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋರ್ ಹಿಕಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೇಗು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋರ್ ಬರ್ಬ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ HCl. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ pH ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿ ಫೀಲ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹುಳಿ ತೇಗ್ ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮಿಟಿಂಗು, ಎಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಸ್, ಎಸಿಡಿಟಿ ಆದಾಗ ಜನರಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಈನೋನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಿರತ್ತೆ ಈನೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ಬ್ಸ್ ತೇಗ್ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆಂಟಾಸಿಡ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ pain. People uses bases like antacids. Eno contain antacid. ನಾವೇನು ಈನೋ ಕುಡಿತೀವಿ ಎಸಿಡಿಟಿ ಆದಾಗ, ಈನೋನ ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ, ಈನೋ contain antacid. Antacid is a substance that works against acid. It works against, opposite to acid. Okay na? For example, magnesium hydroxide, adana milk of magnesia anta kariತೀವಿ. It's a mild base. Milk of magnesia is a mild base. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕುಡಿದಾಗ definitely we'll feel relief. Okay, so ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, whenever we have irritation, indigestion ಆಗಿ acidity problem ಆದಾಗ we should use antacids like milk of magnesia, magnesium hydroxide, that will neutralize the acid produced in the stomach. Antacids neutralize the excess acid that is released in the stomach. Okay, so here is an image. Can you see the image? In this image we have a teeth that's been corroded, damaged, right? Tooth decay ಆಗಿದೆ. Tooth decay ಆಗಿದೆ. ಆ tooth decay ಯಾಕಾಯ್ತು? Let us understand. That's also pH related. pH change as the cause for tooth decay. Tooth decay happens because of change in the pH value. ಹಾಗಾದ್ರೆ pH value ಹೇಗೆ change ಆಗುತ್ತೆ? It starts when the pH of mouth is less than 5.5. Less than 5.5 ಆದಾಗ there will be tooth decay. ಇದನ್ನ definitely 1 mark question ಕೇಳ್ತಾರೆ. What causes tooth decay? pH change, reduce in pH less than 5.5 causes tooth decay. ಯಾವಾಗ ಇದಾಗೋದು? Whenever we eat food ನ ತಿಂದಾಗ the food will be remained in between the teeth ಅಲ್ವಾ? Food particles present in between teeth ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. And these food particles left in between teeth attract bacteria. Okay, so bacteria bandu, they eat this food, eat the leftover food. When they eat this leftover food, to digest that leftover food, they release acid. ಅದು ಆಸಿಡ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ pH of mouth less than 5.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ corroding the teeth. ನೋಡೋಣ ಅದು. Tooth enamel which is made up of calcium. Tooth enamel which is made up of calcium hydroxyapatite. Okay, hydroxyapatite crystalline form of calcium phosphate. Calcium phosphate ಅಂತಂದ್ರೆ it is CaPO3 twice. Okay, CaPO3 twice. So this calcium phosphate is the hardest substance of the body. Nam body le hardest substance is tooth enamel. White color ಏನಿದೆ ಆ tooth enamel hardest substance. ಆದರೆ
It corrodes when the pH of the mouth is below 5.5. Below 5.5 ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ. Bacteria present in the mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth. ಸೊ ಈ ಆಸಿಡ್ ಟೂತ್ ನ ಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೂತ್ ನ ಹಾಳ್ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋತ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಮೇ ಬಿ ಬೈ ವಾಟ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಟೂತ್ದು ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ತನಕನೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ದಿಲ್ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನನ್ನ ತಿಂದ್ರು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಲೀನ್ our mouth properly. Okay, and that's why we should brush our teeth twice a day, early in the morning, late in the evening. Okay, with the help of toothpaste. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, this toothpaste contain base. Okay, they are generally basic. They'll contain base and they will neutralize the acid. ಏನಾದ್ರೂ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಳೇ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಷ್ ಆರ್ ಟೀತ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಬಾಯಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್, ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆರ್ ಟೀತ್ using toothpaste, which is generally basic, that neutralizes the excessive acid. When does the tooth decay starts? When the pH of mouth reduces less than 5.5. Why it happens? Due to the action of bacteria that produces acid. Yeah. Then last application of pH in our daily life. Self-defense by animals and plants through chemical warfare. ಈ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್. ಅವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ಎನಿಮಲ್ ಬಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ರಿಲೀಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್. ಓಕೆ, ದೇ ರಿಲೀಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ that will definitely help them to protect against predator. ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ insectivorous plants, they release some chemicals that will attract the insects to sit over them and they will trap them. ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ pH ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಬೀ ಸ್ಟಿಂಗ್, whenever we get bee stings, ಜೇನು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೇನು, ಇರಿಟೇಷನ್, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕಾಸ್ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಬೀ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಜೇನ್ ಕಚ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಓವರ್ ದ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಟನ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ್ಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೈ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಬೇಸ್. Baking soda contain base that will give the stung area relief. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸೋಪ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಸೋಪ್, ಬಟ್ಟೆ ಸೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈ ಸೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಾತಿಂಗ್ ಸೋಪ್ that you can also use because that will also give us relief because they'll also have base. But baking soda is much better because it contain mild base. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ it will also help in
ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಿಲೀಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೀ ಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ nettle plant. This is nettle plant. Whenever you touch the nettle plants or your body comes in contact with the nettle plants, it will have small hairy like structures. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ 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 ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. That hair like structure produce the same acid that I have written here, formic acid or methanoic acid, and that cause irritation, itching, burning sensation happens when we touch the nettle plants. ಆದರೆ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೆಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ there will be presence of another plant called as dock plant. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. Stinging hair of nettle leaves have methanoic acid causing burning pain. Traditional remedy is rubbing the area with leaf of dock plant. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಾಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಡಾಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲೆನ ಸ್ಟಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ರಿಲೀಫ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳೋದು ನೇಚರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನು ಕೊಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಫೇ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಳೇ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೋರ್, there will be possibility to exit from many doors. Okay, when a door of problem opens, there will be definitely door of solution that you need to find out. Okay, so similar way, nature is also having one such method where nettle plant produce the acid that will cause irritation and burning sensation. Dock plant will give relief out of it. Got it? So this is about application of pH in daily life or use of pH in daily life. So we are left with another concept of the chapter which we may discuss in the last part of the video. I'll meet you again with another video shortly. Keep watching my videos, keep supporting by subscribing and liking my videos. Share with your friends if you find it useful. Thank you.